그 다음에 들어볼 부분은 여기부터입니다. And since that time, we've had a team that's fairly dedicated to doing the Mac applications and they've always been treated kind of in a unique way so that they can have a pretty special relationship with Apple. 이 부분을 들어보겠습니다. And since that time, we've had a team that's fairly dedicated to doing the Mac applications, and they've always been treated kind of in a unique way so that they can have a pretty special relationship with Apple. And that's worked out very well. In fact, every couple years or so, there's been something new that we've been able to do on the Mac, and We have it's a great business for us. And it's actually the relationship between the Mac development team at Microsoft and Apple is a great relationship. It's one of our best developer relationships. 이 부분입니다. 뭐 전체적인 내용은 그거죠. 둘은 굉장히 친했고 실제로 잘 협력하는 관계였는데 사람들은 자꾸 싸우고 있어서 그게 뭔가 잘못됐다고 생각해서 그걸 고치려고 했던 거죠. 그래서 첫 문장 보시면은 since that time 그 이후로 그렇게 그런 패러다임을 이제 브레이크 하려고 한 이후로는 we've had a team 그래서 같이 팀을 꾸려가지고요 fairly dedicated 굉장히 열심히 했어요. dedicated는 뭐죠? 굉장히 헌신적으로 한 겁니다. 헌신적으로 무엇을 한 거예요. 그죠? 그래서 맥을 같이 이제 개발하고 정상화하기 위해서 노력을 한 거죠. 그래서 Mac applications를 이제 만드는 거죠. And they've always been treated kind of a unique. 그래서 굉장히 unique는 뭐죠? 유일하고 독특한 거예요. 유일하기뿐만 아니라 독특한 것까지 들어가야 돼. 두 개가 합쳐진 느낌이 같이 있어야 됩니다. 그래서 이렇게 독특한 방법으로 계속해서 해온 거죠. 애플은 그죠? 애플만의 방식으로 마이크로소프트웨어는 마이크로소프트웨어의 방식으로 이렇게 했겠죠. 근데 둘은 굉장히 협력을 잘했고 so that 무엇을 위해서 they can have a pretty special relationship. 이러한 결과로 둘이 이렇게 열심히 해서 유니크한 방식으로 꾸준히 해온 결과로 뭐가 됐어요? 이게 된 겁니다. Special relationship with Apple을 가진 겁니다. 마이크로소프트가 그죠? And that's worked out. 그리고 굉장히 잘 돌아간다. 그죠? 그래서 very well. 굉장히 잘 돌아갔어요. 그래서 우리 정말 잘했잖아요. 그죠? 그런 얘기 하는 겁니다. In fact, every years, every couple years, 커플 뭐죠? 두 개잖아요. 우리가 커플 됐다 했을 때 두 명이잖아요. 그러니까 여러 번이라고 하겠습니다. 여기서는 여러 해 동안요. There's been something new. 그래서 거기는 항상 뭐가 있었어요? 새로운 것이 있었어요. 그 새로운 것이 뭔지 대신 설명해야겠죠. We've been able to do on the Mac. 맥에 대해서 뭔가를 할 수 있었대요. 매번 어떤 새로운 것을요. 그죠? 유니크한 웨이가 있었고. And it's been a great business for us. 그래서 이건 역시 우리에게도 마이크로소프트와 애플 모두에게 좋은 훌륭한 비즈니스가 된 거죠. 독특한 방식, 독특한 방법으로 새로운 것을 시도해 볼 수 있고 그죠? 남들이 안 하는 것들 해보면서 굉장히 서로에게 도움이 됐던 거죠. 그리고 나서요. And it's actually the relationship between the Mac development team at Microsoft and Apple is a great relationship. 앞에 했던 얘기 다시 얘기한 거고요. It's one of our best developer relationships 라고 얘기한 겁니다. 그죠? 이것은 이제 스티브 잡스가 앞에 그 미리 한 얘기를 덧붙인 거죠. 동의하는 거죠. 사실은 같은 말을 했다는 거는. 그럼 그 다음에 여기부터 볼 건데요. And do you look at yourselves as rivals now? 여기부터 들어보겠습니다. And do you look at yourself as rivals now today as this landscape has evolved? And we'll talk about the internet landscape and everything else and other companies that have come forward. But how do you look at yourselves in this landscape today? Because you are competitors in certain ways, We which watch is the American commercials. way, We right? watch the commercials. And you get annoyed at each other from Although you time know to what? I time. have to 예, 여기까지 보겠습니다. 그래서 time to time까지요. 여자가 뭐라고 물어봤습니까? 여성분이 사회자가 당신을 look at 스스로를 어떻게 본다고요? 뭐뭐으로써 as 뒤에 rivals. 우리가 흔히 라이벌 구도 이런 거 많이 있잖아요. 그때 그 라이벌입니다. 그죠? 그 발음이 약간 그 rivals 이렇게 되어서 좀 이상하게 들렸을 수도 있는데 뜻은 어쨌든 라이벌 관계라고 둘을 스스로를 생각하세요? 라고 물어본 겁니다. 이제 왜냐하면은 이제 요거 때문에 그렇죠. today 오늘날 어때요? 2007년도죠. 당신은 as the landscape 어떠한 그 랜드스케이프요? 이렇게 펼쳐진 그 과정 그걸 보면 has evolved 이게 점점 옆으로 퍼져가고 있어요. 그 랜드스케이프가. 그죠? 왜냐하면 애플은 원래 뭐만 만드는 거였어요. 컴퓨터만 만들다가 갑자기 MP3 원래 안 만들던 회사인 거 아시죠? 애플이. MP3를 세상에서 처음 만든 나라가 우리나라죠. 세안이라는 곳에서. 아마 세안이라는 곳에 전에 어떤 대학교 연구소에서 MP3 플레이어를 처음으로 프로타입으로 만든 걸로 알고 있는데 그걸 회사가 인수했고 그것이 잘못돼서 이제 그 꽃을 피우지 못했죠. 그래서 애플이 이제 MP3 플레이어를 만들기 시작했고 이제 점점 아이폰, 전화기 시장, 전화 이쪽 산업도 들어온 거고 점점 넓혀가고 있어요. 반대로 마이크로소프트는 어떻게 되고 있죠? 처음에는 소프트웨어만 만들다가 요즘에는 준이라고 해서 MP3 플레이어도 만들어요.
그리고 엑스박스도 만듭니다. 게임기도 들어갔어요. 그죠? 점점 이게 넓혀가는 겁니다. 그러다 보면 여기서 넓혀가는 사람, 원래 전혀 경쟁자 구도가 아니었다가 여기서 시작해서 여기서 시작했으니까 서로 경쟁자가 아니라고 생각했어요. 근데 오늘날 보니까 어때요? 이게 점점 넓혀가니까 맞닿아 있는 부분이 생기기 시작한 겁니다. 그죠? MP3라든가 겹치잖아요. 그러다 보니까 더 경쟁이 될 수밖에 없는 거죠. 그렇기 때문에 이 질문을 한 겁니다. 그래서 and we will talk about the internet landscape and everything. 그래서 이러한 전체적인 인터넷까지 산업까지 다 포괄하는 그런 전체적인 걸 봤을 때 other companies that have gone forward. 그러니까 점점 이게 앞으로 나가고 옆으로 퍼져나가고 이러니까 겹칠 수밖에 없는 상황인데 how do you look at yourselves in this landscape today? 오늘날 같은 이러한 상황에서 당신들의 스스로를 어떻게 보고 있나요? 마이크로소프트는 애플을, 애플은 마이크로소프트를 경쟁자로 보나요? 이 얘기를 한 겁니다. 그래서 왜냐하면 I mean 추가 설명하는 겁니다. You are competitors. 남자분이 얘기한 거죠. 경쟁을 하고 있으니까 경쟁자죠. 실제로는 어떤 방식에서 in a certain ways, which is the American way. 미국적인 방식으로 생각해보면 특히 이게 남자분이 얘기한 거고요. Right? 그렇죠. 그 맞죠? We watch the commercials. Right? 그래서 스스로 지금 둘이 다 경쟁자로 인정하면까 지금 그 광고전을 펼치고 있잖아요. 맞죠? 이렇게 얘기한 겁니다. 제가 처음에 얘기했죠. 마이크로소프트와 지금 애플이 당시 2007년도에 애냐 애플 거 쓰게 늙은이냐 마이크로소프트 제품 쓰게 이렇게 광고전을 펼쳤다고 했죠. 예전에 그 펩시랑 코카콜라도 그렇게 싸웠던 거 있었고요. 그렇게 경쟁을 했었고 광고를 실제로 했기 때문에 이 얘기를 한 겁니다. And you get annoyed at each other from time to time. 그래서 때때로 time to time 때때로 당신은 서로 annoyed가 뭐죠? 귀찮게 구는 겁니다. 약간 그죠? 귀찮게 구는 거예요. 그죠? 계속 툭툭 치면서 그죠? 뭐 심한 건 아니지만 귀찮게 하는 그런 게 있죠. 서로 그렇죠? 때때로 이렇게 물어본 겁니다. 뭐 이 커머셜 한번 보죠. 뭐 어떤 광고였는지 간단하게 유튜브를 통해서. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Oh, hey, iPod. Nice. Yeah, it's just a little something to hold my slow jams. Oh, yeah. Yeah, and it works so seamlessly with iTunes. You should check out iMovie, iPhoto, iWeb because they all work like iTunes. You know, iLife. Comes on every Mac. iLife. Well, I have some very cool apps that are bundled with me. Well, like, what do you got? Calculator. That's cool. Anything else? Clock. A clock. Sounds 예. 그러면 이런 광고였고요. 그죠? 어떻게 보면 되게 위트가 있고 재밌는 광고였기도 합니다. 그래서 굉장히 시리즈가 많아요. 짧은 클립인데도. 그 다음부터 볼 문장은 여기입니다. Although you know what? I have to confess I like PC guy. 이 부분을 이제 계속해서 보겠습니다. What? I Time. have to confess, I like PC Guy better. Yeah, he's great. I like him. The You know, other the, guy, I the wanna art of those pop in the art of those Yes, sir. commercials is not to be mean, but it's actually for the guys to like each other. Thanks. 네, 여기입니다. 그래서 농담 부분인데요. Although you know what? 이 여성분이 한 거죠. I have to confess. confess가 뭐죠? confess? 증언하다, 고백하다 이런 뜻입니다. 그래서 고백하는 겁니다. 사실은 나는 PC가 좋아요. 이렇게 한 겁니다. 스티브 잡스한테 나 사실 애플 당신이 뭐 마이크로소프트 쓰면 뭐 이상하다고 막 놀렸지만 나 사실 PC가 좋아요. 그렇게 얘기한 겁니다. 그랬더니 스티브 잡스가 그냥 네, it's great. 좋아요. 저도 좋아요. 뭐 이렇게 얘기한 거죠. I like him. The young guy I want to pop him and the art those commercials is not to be mean. 그래서 이 광고가 앞서 보신 것처럼 그 젊은 사람, 늙은 사람 나와서 막 나와서 얘기하는 건데 서로 막 놀리고요. 그러니까 젊은 사람이 나이 많은 사람 좀 가지고 노는 그런 느낌이죠. 그래서 늙은이가 놀리는 느낌 같은 거, 올드 패션이라고 그런 이미지를 심어주는 거죠. 근데 그래서 but actually for the guys, 그래서 스티브 잡스가 이렇게 얘기합니다. 사실은요, for the guys, 그 사람들은 뭐예요? To like each other. 서로 좋아하는 거예요. 서로를 좋아하는 두 남자의 이야기죠. 뭐 이렇게 얘기한 겁니다. 그랬더니 그 스티브 잡스가 thanks. 뭐 그렇게 얘기하면서도 받아 넘겼죠. 그 다음부터 볼 부분은 여기입니다. 그래서 PC guy is great, got a big heart. 이 부분을 보겠습니다. PC guy is great. I like PC Got a big heart. His mother loves him. His mother loves I'm him. telling you. I like PC Guy totally much better. Wow. I do. I don't know why. He's endearing. The other guy's a PC guy is what jackass. makes it all work. Actually, All right. it's worth thinking about. 예, 여기까지입니다. 그래서 PC guy is great 하고 스티브 잡스가 넉살 좋게 얘기하죠. 원래 이것을 알면 굉장히 여기 사람들이 많이 웃고 있잖아요. 이게 왜 굉장히 웃겼냐면 지금 이 당시 그 강연장에 있는 사람들이 바로 그 직전, 그 D5 컨퍼런스가 있기 바로 직전까지 스티브 잡스가 마이크로소프트나 PC를 보면서 막 가다가 갑자기 여기 와서니 저 사실은 PC 좋아합니다. 이렇게 하니까 너무 어이가 없잖아요. 그리고 그게 너무 대비가 되니까 사람들이 막 웃은 겁니다. 실제로 스티브 잡스가 그렇게 얘기했고 막 언론에서 이렇게 얘기한 것이 막 나왔는데 이제
당사자 둘이 딱 있으니까 그게 얘기 못하죠. 그렇게 이제 농담처럼 하면서 넘어가는 겁니다. 그래서 got a big heart, 진심이에요 이렇게 얘기한 거죠. got a big heart. His mother loves him. 당연히 좋아하죠. His mother loves him 이렇게 얘기한 거고요. I'm telling you, 강조하고 있죠. 당신에게 말하고 있어요. 들어봐요. I like PC guy totally much better. 그래서 그 여자분이 뭐라고 했어요? 저는 정말 PC가 완전히 훨씬 낫다고 생각해. 애플 제품보다. 그랬더니 빌이 와우 하면서 되게 좋아하죠. 그리고 I do. 그러면서 여자분이 실제로 그래요. I do. 강조하죠. I don't know why. 왠지는 모르지만 he's endearing. 그 PC가 이 광고에 나온 그 남자를 얘기하는 겁니다. 근데 실제로 제품이기도 하고요. 그래서 endearing이 뭐죠? endearing? 잘 안 쓰는 단어인데요. 저도 몰랐던 단어입니다. endearing이요. 사랑스러운. 사랑스럽대요. 여자분은 그 PC가이가. The other guy The jackass 뭐예요? 이 젊은 남자애 얘기하는 거죠. 아까 광고에서 보신 이 사람은 jackass래요. 병신 같아요. 뭐 이렇게 얘기한 겁니다. 농담으로. 여기서 PC guys what makes all work. 이건 스티브 잡스가 한 말이죠. PC guys what makes all work. 이때 work가 뭐죠? 두 가지 의미가 있죠. 여기서는 이제 원래 의미라면 잘 돌아가게 한다. PC는 모든 것들을 잘 돌아가게 만드는 좋은 거라는 의미가 있지만 여기서 actually 붙이면서 약간 의미가 바뀐 게 뭐냐면 It's worth thinking about 이라고 했죠. 그래서 의미심장한 표정이 카메라에 붙였죠. 뭐냐면 저도 이걸 좀 생각해 봤는데 이 뜻이 뭐냐. PC 가이가 모든 것을 잘 돌아가게 만든다는 그 칭찬이 아니라 사실은 뒤집은 겁니다. 모든 것들이 일하게 만든다. 여기서는 일로 받아버린 겁니다. 그죠? 그래서 PC 있는데 뭐 하는 곳이죠? 사무실. 사무실에서 뭐 하죠? PC 가지고 일하죠. 애플은 당시에 사무실에서 쓰던 것이 뭐 몇 퍼센트 되지도 않았어요. 거의 90%는 다 PC 썼죠. 그죠? 지금도 우리나라 다 보면 애플 쓰는 데 있나요? 회사? 뭐 회사나 공기업이나 어디든 안 쓰죠. PC가이는 모든 사람을 뭐 하게 만들어요? 일 죽도록 하게 만들죠. 일만 하게 만들죠. 모든 마이크로소프트 제품 뭐예요? 일하는 소프트웨어죠. 그죠? 모든 사람들이 일하게 만든다. 근데 애플은 뭐예요? 즐겁게 만든다는 느낌을 좀 주고 싶은 겁니다. 그죠? MP3나 뭐 아이폰 가지고 재밌고 뭐 디자인이나 이런 거 좀 뭐 예쁜 거 하고 막 이렇게 느낌을 계속 끝까지 가져간 겁니다. 그죠? 그 다음은 여기서부터 보겠습니다. 제가 지금 감기가 걸려가지고 목소리가 좀 다르고 순간순간 잠겨요. 그래서 왜 목소리가 이상해졌지? 이게 두꺼워졌지? 생각하시는 분도 있으실까봐 말씀드리면 그래서 다음 문장이 여기부터입니다. So how do you look at yourselves? 그래서 I mean, let me just ask you, Bill. Obviously, Microsoft is a much larger company. You are in many more markets, many more types of products than Apple is. 이 부분을 한번 들어보겠습니다. So how do you look at I mean, yourselves? let me just ask you, Bill. You obviously Microsoft is a much larger company. You're in many more markets, many more types of products than Apple is. You know, when you were running the company, or when Steve Ballmer is running the company, you think obviously about Google. You think about, I don't know, Linux in the enterprise. You think about lots of, I mean, Sony in the game area. How often is Apple on your radar screen at Microsoft in a business sense? 여기까지입니다. 그래서 이건 그냥 무시당하고 이제 다음 남자분이 여기 질문을 시작했죠. I mean, let me just ask you, Bill. 빌한테 물어보고 싶대요. 그냥 obviously 마이크로소프트는 뭐예요? 확실히 much larger company잖아요. 훨씬 더 큰 회사인 건 확실해요. 그죠? 애플보다. In many more markets. 많은 다양한 마켓에서 many more types of products. 다양한 그 제품군에 있어서 애플보다는 그죠? You know, when you are running the company. 당신이 그 회사를 운영할 당시에요. 그죠? 그러니까 2007년 D5 컨퍼런스 나온 빌은 당시 사실 마이크로소프트를 운영하고 있지 않았기 때문에 이 만남이 성사된 겁니다. 무슨 말인지 아세요? 만약에 빌이 여전히 마이크로소프트웨어를 관리하고 있었다면 아마 안 나왔을 수도 있어요. 그죠? 근데 이미 은퇴하고 어떻게 보면 조언자로서만 마이크로소프트에 개입하기로 하고 이제 스티브 발머라고 나오는데 이 사람이 당시 현직 CEO였습니다. 그죠? 마이크로소프트 CEO는 또 한 번 바뀌었죠. 이번에 인도 사람으로. 그 전 사람입니다. 그러니까 최초는 빌 게이츠, 그 다음에 스티브 발머. 그죠? 그러니까 두 번째 CEO가 이미 그것을 넘겨받은 상태입니다. 그래서 빌이 운영할 당시에는요. 그리고 스티브 발머가 지금 현재 그죠? 여기 지금 war가 되었고 여기는 is가 됐잖아요. 그러니까 현재 지금 이 사람이 컴퍼니를 운영하고 있습니다. 마이크로소프트를. You think obviously about Google. 그러니까 구글도 경쟁자가 될 수도 있고 뭐 여러 가지 생각을 하겠죠. 그래서 I don't know, Linux. 이제 리눅스 같은 거는 주로 이제 in the enterprise.
엔터프라이즈가 뭐죠? 우리가 흔히 이제 사업용, 기업용 이런 거 얘기하잖아요. 그때 이제 엔터프라이즈라는 말 많이 쓰는데 우리나라에서 이제 B2B라고 많이 하는데 B2B도 쓰긴 쓰는데 미국에서는 엔터프라이즈가 훨씬 많이 씁니다. 엔터프라이즈가 뭐예요? B2B요. 비즈니스를 누구한테 해요? 회사한테 하는 거. B2C는요. 커스터머에게 하는 거잖아요. 이게 컨슈머 마켓이라고 하는 거고요. 그죠? 그래서 애플은 커스터머에게 직접적으로 파는 거고 마이크로소프트의 대부분 제품군은 엔터프라이즈예요. 그죠? 모델 자체가 기업에다 파는 소프트웨어 쪽에 가 있습니다. 그죠? 우리도 일반인도 쓸 수 있지만 주로 돈은 기업에서 벌어들이는 겁니다. 리눅스도 그런 기업용 소프트웨어를 만드는 회사고요. 그죠? 요런 거 이제 줄줄이 얘기하면서 you think about Sony. 그래서 소니도 생각해 볼 수도 있겠죠. 지금 경쟁자를 얘기하고 있는 겁니다. 그죠? 구글이 될 수도 있고 리눅스가 될 수도 있고 소니가 될 수도 있죠. 왜냐하면 게임을 요즘 만들기 시작하잖아요. in the game industry죠. 게임 area. 그래서 비한테 지금 질문하기 위한 앞에 서두를 얘기하고 있는 거고요. How often is Apple? 그런 관점에서 이렇게 여러 가지 지금 마이크로소프트는 굉장히 큰 회사고 잘 나가는 회사라서 여러 가지 경쟁자가 여러 분야에서 있는데요. 그런데 얼마나 자주 애플이 on your radar screen 안에 걸리나요? 애플이 얼마나 이 경쟁하는 시장 안에 당신의 그 범위, 시야 안에 오나요? 얼마나 자주? 마이크로소프트의 이런 비즈니스 적인 측면을 보자면 이렇게 질문한 겁니다. 그래서 빌이 이제 대답하는 부분을 다음에 보겠죠. Well, there are on the radar screen as an opportunity. In a few cases like the Zune, if you go over to that group, they think of Apple as a competitor. 이 부분을 보겠습니다. Well, they're on the radar screen as an opportunity. And in a few cases like the Zune, that if you go over to that group, they think of Apple as a competitor. They love the fact that Apple's created a gigantic market and they're going to try and come in and contribute something to that. And we love them because they're all customers. 예, 일단 여기부터 보겠습니다. 그래서 애플이 레이더에 들어오긴 하죠. 근데 기회로서 들어오는 겁니다. 이게 무슨 말인지 설명했죠. In few cases like 아주 적은 경우인데요. Like Zune, 윈도우가 만든 MP3 플레이어죠. 요거 같은 경우에 그런 경우인데요. If you go over to that group, 이제 이런 쪽 그룹에 간다면 이런 Zune을 사용하는 이제 뮤직 플레이어 시장에 들어가면 they think of Apple as a competitor. 애플은 물론 경쟁자로 생각될 수 있겠죠. 그렇죠. 그리고 they love the fact. 그러나 그들은 또 어떻게 하는 걸 또 이러한 사실에 대해서 love 좋아하죠. that 이하라는 사실에 대해서 애플이 created a gigantic market. 사실 애플이 만든 거죠. 엄청난 큰 시장을요. MP3 플레이 시장이 미국에서 그렇게 크지 않았다는 거 아시죠? 원래는 CD 플레이어가 훨씬 더 큰 시장이었고 소니가 그걸 장악하고 있었을 겁니다. 아마 그죠? 근데 이제 원래 MP3는 없던 시장인데 애플이 들어와서 미국에다가 MP3 플레이어를 엄청나게 팔게 된 거죠. 그럼 그 시장이 새로운 시장이 생겼죠. They are gonna try and come in. 그래서 이제 애플이 들어와서 이런 것을 만들고 그러면 어떤 것을 기여한다고 할 때 contribute이라는 말 쓴다고 그랬죠. contribute. 거기에 기여하는 거라고 하는 말이 여기서는 약간 사람들이 웃었잖아요. 애플이라는 그 조그만 회사로 본 거죠. 당시에는 마이크로소프트 입장에서는 와서 이런 거 만들어 놓고 시장 만들어 놓고 그러면 우리도 좋죠. 뭐 그렇게 기여하고 뭐 이렇게 뭐 퉁퉁 내뱉으니까 사람들이 좀 웃긴 거죠. 애플을 좀 약간 과소평가하는 것 같은 느낌도 들고. 그래서 we love them because 왜 좋아한다고요? They are all customers. 이건 스티브 잡스가 얘기한 겁니다. 그래서 뭐예요? 우린 그렇게 말하는 마이크로소프트 사람들도 다 좋아요. 왜냐하면 그들은 모두 우리의 커스터머니까. 이렇게 얘기한 겁니다. 그러니까 결국 MP3 시장을 지금 애플이 완전히 장악하고 있었습니다. 미국을. 그죠? 90%는 그냥 아이팟이었어요. 그러니까 그들이 와서 나도 좀 해볼까 하고 하지만 결국은 애플 제품을 쓰게 되는 거죠. 그 비꼬은 느낌이 좀 있습니다. 정확한 의미는 말하지 않았으니까 모르지만 제가 느낀 느낌은 그렇습니다. 그럼 그 다음 문장 여기부터 보실 건데요. I have to tell you, I was actually told by Jay Elliott, I'm serious, that because of the nature of the processor, the development platform they used to develop a lot of the software for the Xbox 360 was Macs. 요 부분부터 들어보겠습니다. I have to tell you, I was actually told by Jay Allard, I'm serious, that because of the nature of the processor, the development platform they used to develop a lot of the software for the Xbox 360 was Macs. And he claimed that at one point they had placed the biggest order for whatever the Mac Tower was at the time of anybody, and it was Microsoft. I don't know if it was the biggest, but yeah. 여기까지입니다. 그래서 보면 be told니까 뭐예요? 말한 게 아니고 누구에게서 들은 거죠. 이 사람이
그 아까 남자분한테 얘기해 준 겁니다. Jay Allard라는 사람이 Jay Allard. 그래서 I'm serious. 그래서 난 지금 진지한 얘기를 할 건데 because of the nature of the processor. 그 프로세서는 뭐죠? 그 CPU 쪽 얘기하는 거잖아요. 그 컴퓨터에서 거기에 the nature. 원래 nature가 있으면 자연 뭐 이런 건데 성격이라는 뜻이 있다는 것까지 혹시 아시는지 모르겠습니다. 성격이요. 그리고 특징 이런 게 있거든요. 그러니까 그 프로세서의 그 성격상 때문에 그래서 뭐예요? The development platform 뭐예요? They used 뭐뭐 하곤 했어요? develop 개발하곤 했습니다. A lot of software for the Xbox 360. 요거를 개발하곤 했던 그들이 뭐죠? 그 develop 플랫폼이 뭐예요? was Mac이었대요. 그죠? 그리고 and he claimed that 뭐라고 주장했어요? claim이 주장하다는 뜻이 있는 거 아시죠? At one point 한때는 they had like는 이거 없는 거랑 마찬가지입니다. 이게 지금 저희가 하는 강의의 특징이죠. 그냥 말하는 걸 그대로 글로 옮겼기 때문에 여러분들이 흔히 사용하시는 교과서나 문제집처럼 말이 아주 깔끔하게 정리되어서 나오지 않습니다. 중간에 필요 없는 말도 나오고 you know 이런 게 굉장히 많이 나오잖아요. 그런 것처럼 여러분들이 이걸 들었을 때는 실제로 말할 땐 여러분들이 사용하는 교재나 이런 것처럼 성우들이 얘기하는 것처럼 깔끔하게 얘기 안 해요. 그죠? 그래서 실제로 미국에 가다 보면 리스닝이 굉장히 안 된다는 사람이 많으세요. 왜냐하면 듣기가 아니고 그 구조에 익숙하지가 않은 겁니다. 중간에 문법이 틀린 단어가 쑥쑥쑥 들어오잖아요. 몇 개만. 그럼 여러분들 바로 리스닝 놓치세요. 따라가지 못해요. 여기서 왜 갑자기 이 단어가 나왔지? 그럼 바로 거기서 멈추거든요. 그래서 그런 것에 익숙해지시라고 제가 이런 모든 것을 다 빼지 않고 예쁘게 정리하지 않고 그냥 거친 상태로 놔두는 겁니다. 이 대본이랑 모든 걸요. 일단 보이게 지우고요. 다시 하면요. 이게 그러면 어디로 드는 겁니까? 이게 없어지는 거니까. 헤드가 place랑 붙는 거니까 place드에 붙는 거니까 과거 완료가 들어간 거죠. 과거 완료는 뭐죠? 그런 용어가 중요한 게 아니고 과거에 대해서 얘기하고 있으니까 그 전에 해왔던 게 뭐예요? placed. 그래서 placed biggest order는 뭐죠? order. 이게 주문하는 건데 가장 큰 많은 주문을 placed 발주한 사람이죠. 발주했었던 그 사람들이요. 근데 for whatever Mac Tower was. 그래서 Mac Tower가 뭐 어쨌든 at the time 당시에 누구든지 it was Microsoft. 마이크로소프트가 the biggest order를 했던 사람이래요. 그죠? 그래서 이게 말이 이렇게 갔다 저렇게 갔다 하기 때문에 깔끔하게 떨어지지 않아서 이게 무슨 말이지 하는데 하나하나 문단 단어 하나하나 해석하는 게 아니고 전체적으로 쭉 보고 무슨 뜻이구나 이렇게 들어오거든요. 그 문단이나 문장 전체가 들어오는 거예요. 뜻이. 그래서 말할 때 쓸데없이 뭐 그래머적으로 틀린 말이 들어오거나 like, you know 그런 걸 하나하나 해석하지 않고 그냥 쭉 듣고 무슨 말이구나 하고 넘어가기 때문에 전혀 방해가 되지 않는 단계로 올라가셔야 이런 것이 해석이 편합니다. 그렇죠? 그래서 다음부터 볼 문제 여기부터입니다. I don't know if it was the biggest, but yeah, we had the same processor essentially that the Mac had. 이 부분을 들어보겠습니다. We had the same processor, essentially, that the Mac had. This is one of those great ironies. They were switching away from that processor while the Xbox 360 was adopting it, but for good reasons, actually, in both cases. Because we're not in a portable application, and that was one of the things that processor roadmap didn't have. But yes, we did. It shows pragmatism, but we try and do things that way. So that was the development system for the early people getting their software ready for the introduction of Xbox 360. 추가적인 설명을 저도 이거 하면서 저도 이걸 해석하면서 이게 뭐 책이 아니고 그 실시간을 컨버세이션 한 것을 글로 대본으로 만든 거기 때문에 그 뒤에 얘기가 나오기 전까지는 무슨 얘기인지 모를 수가 있어요. 그죠? 그래서 정리가 잘 된 얘기가 쭉쭉 나오는 게 아니고 정리가 안 된 상황에서 막 이것저것 얘기하다 조금씩 정리가 돼가는 그런 느낌이 나올 때가 있거든요. 그래서 추가 설명이 계속 듣다 보면 그래서 앞에서 그 말했구나 이런 얘기가 이런 느낌이 올 때가 있거든요. 그래서 여러분들 혹시 그런 느낌을 받으실 수 있으면 그게 정상입니다. 그죠? 완벽하게 이렇게 깔끔하게 정리가 안 된 상황에서도 계속 진행이 될 수가 있어요. 미리 제가 그럴 수가 있다는 걸 알려드렸습니다. 그리고 I don't know if it was the biggest. 그래서 미리 말하기는 뭐 그게 제일 큰 그런 주문을 하는 큰 손이었는지는 정확히는 모르겠는데 어쨌든 맥에서 그런 프로세서 여기서는 그 CPU 같은 프로세서 칩 같은 걸 얘기하는 거겠죠. 그런 것을 만들던 사람이 이제 마이크로소프트 걸 만드는 거예요. 그죠? This is one of the great ironies. 이게 굉장히 큰 아이러니 중에 하나인데 이거는 뭐냐면 they were switching away from that processor while the Xbox 360. 그래서 원래 애플이 하던 것을 만들던 사람 여기 마이크로소프트가 있었는데 요거를 스위칭한 거죠. 그죠? 원래 이거는 애플 거였고 요거는 마이크로소프트 거였는데 어느 날 갑자기 이게 바뀌기 시작했다는 거예요. 그죠? 그 얘기가 이제 뒤에 계속 설명이 나온 건데 adopting it은 뭐죠? 우리가 그것을 받아들여서 적용하는 건데 우리가 이제 원래 애플이 쓰던 거를
마이크로소프트가 받아서 이제 그걸 쓰기 시작한 거예요. 여기 엑스박스용으로 쓸 수 있을 것 같아서 원래 애플이 쓰던 게. 그러나 but for good reasons. 그러나 어쨌든 뭐 적당한 좋은 이유가 있었기 때문에 그렇게 그런 일이 일어난 거고요. Actually in both cases. 어쨌든 그 두 가지 케이스예요. 애플이랑 마이크로소프트가 이렇게 사용하게 되는 그 프로세서가 그 스위치된 그런 계기요. 그 because we are not in a portable application. 그러니까 마이크로소프트는 포러블 뮤직 디바이스를 전혀 생산하지 않을 때죠. 애플은 이제 막 생산할 때고 엄청나게 인기 있을 때고 하지 않으니까 굳이 뭐 포터블용을 쓰지 않을 건데 휴대용 기기를 만들기 시작하니까 또 그걸 쓰기 시작한 거예요. 애플용으로 만들었던 건데 이제 마이크로소프트 쓰기 시작한 거죠. 그 휴대용 기기용도 그렇게 바뀐 겁니다. 서로. Was one of the things that processor roadmap. 프로세서를 어떻게 뭐 CPU를 디자인하고 하는 이건 이렇게 하겠다, 이건 이렇게 하겠다 로드맵이 있을 거 아니에요. 그 전체 청사진이요. 그것이 없었대요. Didn't have. 그리고 but yes, it shows a paradigm. 이게 어떤 사용이 없었냐면 우리가 포러블 디바이스를 만들 것이 그래서 이런 프로세서를 사용할 거라는 그 로드맵을 우리가 가지고 있지 않았대요. 마이크로소프트가 당시에는. But yes, it shows pragmatism. 그러나 결국 이거 보여준 게 뭐예요? pragmatism이라고 했습니다. 이것이 실용주의요. 실용주의. 그죠? 실용적인 측면을 강조했다는 거죠. 새로 만들 필요가 없이 그냥 애플 사용하는 거 쓰면 되지 해서 그냥 쓴 거예요. 실용적인 측면에서. 뭐 크게 깊이 뭐 철학적으로 생각한 게 아니고 but we try and do things that way. 그래서 이렇게 했던 거고 시도했던 거고 so that was the development system for the early people getting their software ready for the introduction of Xbox 360 이렇게 얘기했는데요. 그래서 그 시스템을 개발하는 거예요. 뭘 위해서요? 그 초기에 그 사람들이 getting their software를 얻도록 만드는 거죠. 뭐뭐 하기 위해서? 준비하기 위해서. 뭘 준비해요? 엑스박스를 이제 소개해야 되잖아요. 엑스박스가 360가 나왔다고 이제 사람들한테 소개해야 되는데 그때 사용할 소프트웨어도 있어야 되고 그런 준비를 해야 되기 때문에 결국 그런 걸 사용했고 그게 실용주의 관점에서 그렇게 그냥 한 거다. 이런 일이 있었다. 이렇게 얘기한 겁니다. 그죠?